ਇਹ देखो उत्ते मूर्ति बनी हुई है। यह मंदिर जो मेन गेट यह दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाडा अपना वीर मुहम्मद तनवीर एक नवे ब्लॉग दे नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र हां। ते मेरे नाल इस टाइम जी हिंदू धर्म दा जिहड़ा इरफान चंद साहब। सत श्री अकाल, नमस्ते जी। असीं पिंड पहुंचे जी सराज, जिला नारोवाल। ते चलो चलने पिंड दे विच, पिंड दा कोई वसनीक बजुर्ग वेख के उहदे नाल पार्टी स्टोरी दे इंटरव्यू करने आ ते नाल तुहानूं पिंड सारा विखाने आ जी। पिंड दे विच मंदिर उवें खलोता होया ते जिहड़े दुकानां भी पुरानियां 47 वालियां वो भी विखाने, नाल तुहानूं सारा पिंड विखाने। ते आओ अज दा ब्लॉग स्टार्ट करने आ। ते यह स्कूल है जी पिंड दा गौरमेंट गर्ल एलीमेंटरी स्कूल सराज। लो जी आ पिंड दियां गलियां बाजार। मस्जिद जी पिंड की पुरानी 47 तो पहला दी। यह सामने जिहड़ा मंदिर। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ देखो कि 47 तो पहला इन्नी पिंड की सांस इन्ना प्यार सी कि सामने नाल ही मस्जिद है, बिल्कुल नाल ही जिहड़ा मंदिर है। तो मंदिर उवें अपनी असली हालत खलोता है। तो नाल दुकानां ने 47 तो पहला वालियां। चलो चल के जिहड़ा उत्थे जिहड़ा दुकानां जिहड़ा रह रहा इस टाइम दुकानां विच जिन्हें पाइयां जिन्हां दे ओह आण के बैठे ने उन्हां नाल गलबात साझी करने आ। ते यह मंदिर है जी, तुहानूं अंदरों चल के विखाने आ। छोटी इट लगी हुई सारी नानकशाही इट लगी है। दस दे कि वो उत्थों लग के तोड़ो उस तक जिहड़ा मंदिर सी। यह मंदिर जिहड़ा मेन गेट यह दरवाजा। यह दुकानां ने ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਟੀਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਉਂਝ ਉਂਝ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ मंदिर के अंदर वाले कमरे ने बुआ ढो दिया जरा थोड़ा सामने नहीं सामने बाजीर बेचना ना उन्होंने दस दो ना, हम तो वीडियो बनाना। आ जाओ थोड़ा को बोलो ना यार, मैं थोड़ा भावोगे तो मैं अपने अगे कोई बीबियां हूँ मैं थोड़ा होने लिया। अच्छा जी आ सामने ਜਿਹੜੀਆਂ सीढ़ियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹੋ ਇਹ सीढ़ियां ਜਾਂਦੀਆਂ छत ਤੇ बाकी सारा नहीं मंदिर की जगह मैनूं लगदी विच उह होनी है। लो जी करो चेक। छोटी इट का सारा बनया नानकशाही इट सारी लगी। अच्छा जी चढ़ते पंजाब वाले ए देखो मैं एक चीज़ तुहानूं हाना जूम करके ए देखो उत्ते मूर्ति बनी हुई है। नज़र तुहानूं आ रही होनी, साफ दिसदी पई मूर्ति है कोई। ते मंदिर का नाम तो नहीं सानूं पता चलता पिया की सी दा नाम, क्योंकि उत्ते लिखाई लिखुई सारी मिठी हुई सारा कुछ। पाए दे उत्ते कोई गुंबद कोई शै है सी उत्ते लोहे दी कोई ऐसी पता नहीं कौन लाग ले गया। नहीं हुंदी सी। आहो हुंदी है जी। अच्छा अच्छा आ झंडा जिहा बनया सी पित्तल दा ना। हाँ हाँ आहो उत्ते झंडा बनया। अच्छा अच्छा
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਤਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁੰਬਦ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹੈ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਰ ਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਨੰਗਲ ਲਈ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਚਗਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪਈ। ਆਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨੰਗੀ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 7 ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਆਪਣਾ ਅਫਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੱਥੋਂ ਪੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸਰਾ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, 7 ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ? ਆਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਚਲੋ। ਹਾਂ ਇਰਫਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਮੰਦਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਦਿਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ? ਤੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਰਮਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਡਿੱਗਾ ਢੱਠਾ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਰ ਵੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਖੰਡਰ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਿਛਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹਾਤਾ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਰੇਕ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ।